नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मङ्गलासने कमलया वक्षस्थलासीनया विद्युद्योतटा समूहविलसत्सौम्याननाम्बोरुहं अर्पितजोगपट्टमभयो बाहू दृढावात्यतौ हस्ताभ्यां धृतसङ्घचक्रमहिषं श्रीलक्ष्मीनारायणं भजे। तत्रैव गङ्गा जमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि सन्ति तत्र जत्राच्युतोदरा कथा प्रसङ्गः। पुराण द्वितीय अध्याय जमजातना ओ पापकदान कुण्डदान। ऋषय उचुः सृष्टिर प्रसंग वाणी शुणी मुनि माने पुनरपि पुच्छा गले विनय वचने आहे सुत महामना तुम्भे सर्वज्ञाता भूत भविष्यवाणी कथने सकता तुम्भे जे कहिल पाप कर्मदंड पाई जमराजा नर्क मान सर्जी गले बिहि पाप कर्म फल मान बुझाई कहिब जमजातना किपरि बुझाई न देव पिंडदान कले कि बा फल हुए पुण ए समस्त कहिब जे संक्षेप करिण तुम्भर मुखरु शुणी आम्भे निस्तरिबु कଳି कलुषपंकरु धरिण जीवु एते कहि मुनि माने मौने रहिले श्री गुरु चरणे ध्याई सुत जे कहिले। श्री सुत वाच शुण हे मुनि माने पचारिल जहा ठीके ठीके मङ्कु मु कहुअछि ताहा जमपुर गोटी अटे अत्यंत दुर्गम अत्यंत भीषण अटे सिना से ही स्थान ता मध्यरु सार सार कथा मान बाची तुम्भ मानंक छामुरे मुहि कहुअछि धर्मवंत जनंकर तहि नाही भय नेत्रे न देखंती सेही पथकु निश्चय पापी माने निरंतर जातना भोगंती नरक कुंडे पड़ी करी विकल हुअंती अति भीत प्रदत ही जातना अटई शुणिले हृदय विकंपित जे हुई पूर्वे वैकुंठपुरे देवनारायण गरुड़ को कहिथिले ए परु आख्यान सिंहासने उपविष्ट थिले देव दिने गरुड़ मिलिला जाई प्रभु सन्निध्याने साष्टांगे प्रणाम करी जोड़िबे निकर जमजातना प्रसंगे पूछे पक्षी वर अत्यंत विनय होई कहई वचन तुम्भ श्रीमुख शुणिले निस्तरी विगुण तुम्भे तो जगत पति पतित पावन काटुरम परिजन्ते पुरीछन्ति पुण तुम्भ पाद पद्मे भक्ति करे कले जेउ माने वैकुंठपुरे भोग भुंजिले से माने सेमानंक कथा बहु शुणिअछि मुहि पापी मानंकर कथा कुह भावग्राही जम मार्ग दुखप्रद अत्यंत भीषण शुणिअछि वृद्ध मानंकर कथा शुण दया बही सेही कथा बुझाई कहिब हृदय मध्यरु मोर संशय रहिब आपणक कथा मृत जे न करे पान जमजातना भोगई सेही पापी जन कुकर्म मान करंती चितेन विचारी नरक मानंके पड़ी हुअंती से घारी सेमानंक गति तुम्भे बुझाई कहिब से पाप प्रभाव तागे ताही लभे केन्ने जीव दया करी दास जने कहंतु भो देव दुरित विनाश मोर शुणंतु शुणंते होइब तुम्भे का सामरथा कहिबाकु नाथ तुम्भ बिनु किए आउ हेब सामरथ तुम्भे बिनु नारायण संतोष होइले आपना भकते बहु प्रशंसा कजे कले धीरे धीरे कहिले जे कमलार वर शुणन्तु शुण गरुड़ अपूर्व से समाचार। श्री भगवान वाच अति दुर्गम अटई बाबू जमपुर सूर्यंक किरण नदी सहिता मध्यर चंद्रंकर रश्मि नाही सेही पुर मध्य महाअंधकार केवर निवकार साध्य
ସେ ପୁର ପଥରେ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ସର୍ବମାନେ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ। ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ କବଳେ ନ ଉବୁରେ ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ପଥିକ ହୁଏ ତତକ୍ଷଣୀ। ବିଷଧର ବୃଶ୍ଚିକ ଯେ ନାନା କୀଟ ମାନେ ଦଂଶନ କରି ପୀଡ଼ନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନେ। ଯୂପ ନାଳ ମଳ ମୂତ୍ର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପୁରୀ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଇ କ୍ଷଣେ ରହି ଯେ ନ ପାରି। କଣ୍ଟକମୟ ଅଟଇ ଅବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦୂତମାନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଯେ ଧରି ଅସ୍ତ୍ରମାନ। ପାପ କରି ଯେଉଁମାନେ ମରଣ ଲଭନ୍ତି ସେହିମାନେ ଏହି ପଥ ଗମନ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା କରନ୍ତି ଯେ ହୋଇ ମତ ଗର୍ବ ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦନ୍ତି ବହି ମୂଢ଼ ଭାବ। ମିଥ୍ୟା କପଟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହନ୍ତି ଦୟା ଧର୍ମ ହୃଦୟରୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି। ସାଧୁ ଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଉପହାସ କରି ନାନା ଦୁର୍ବଳ ବଚନ ମୁଖରେ ଉଚାରି। ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗନ୍ତି ବୟସ ଗର୍ବରେ ଗୁରୁଜନ ନ ମାନନ୍ତି ମୂଢ଼ ସ୍ୱଭାବରେ। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେ ନୀତି ମଦ ମାଂସ ଖାନ୍ତି ପରଧନ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ନିରତେ ହରନ୍ତି। ତର୍କ କରି ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା ବୋଲି କରି ନିନ୍ଦା। ଅଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ନ ରଖନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ସଦା କାଳେ। ମୋଠାରୁ ପଣ୍ଡିତ କେହି ଜଗତରେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଦାନୀ ଦାତା ସବୁ ଅଟେ ମୁହିଁ। ବଳାତ୍କାରେ ପର ଧନ ପରିବୃତ୍ତି ମାନ ନିରନ୍ତରେ କହୁ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହରଣ। ନିଜର ମଣିବର ଯିବେ ସେଠାରେ ରତ ପରକାମିନୀ କାମନା କରେ ଯାର ଚିତ। ଗୋଚର ଭୂମିକୁ ଚାଷ କରଇ ଯେ ମୂଢ଼ ଅତିଥି ଦେଖିଲେ ଦିଏ ଯେ ଜଳ ମାଡ଼। ଅଜ୍ଞାନପଣରେ କାମ ଭୋଗେ ଯେ ହୁମାତି ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ନ କରେ ମୂଢ଼ ମତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ନର୍କପୁରକୁ ଆସନ୍ତି ଅଶୁଚି ନରକେ ପଡ଼ି ସଢ଼ି ନ ମରନ୍ତି। କଣ୍ଟକମୟ ପଥରେ ଘୋଷାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତପ୍ତ ତୈଳ କଟାକ୍ଷରେ ନିକ୍ଷେପନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଯମଦୂତେ ନାନା ମାଡ଼ ତାହାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି କ୍ଷୁଧା କାଳେ ଅନ୍ନଦାନ କେବେ ନ କରନ୍ତି। ତୃଷା କାଳେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ନ ଦିଅନ୍ତି କେବେ ବିଷ କୀଟେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱଭାବେ। ଗୁଣବନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାପ ପଥର ଦେଖନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପନେ। ପାପାତ୍ମା ନରକେ ପଡ଼େ ଭୋଗ ହୋଇ ଶେଷ ଯାଇ ପରଜନ୍ମେ ନାନା ଦୁଃଖ ଭୋଗଇ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଧରିଣ ଭୋଗ ବହୁ ରୋଗ ନାନା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଲଭେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ନାନାଦି ବ୍ୟାଧି ଜ୍ୱାଳାରେ ମଲି ମଲି ହୋଇ ପାହୁଣ୍ଡେ ଯିବାକୁ ତାର ଶକତି ନଥାଇ। ତଥାପି ଧନ ତନୟ ଦ୍ୱାରା ମୋହେ ପଡ଼ି ନିରନ୍ତରେ ପାପ କର୍ମ କରେ ପଥ ହୁଡ଼ି। ତିଳେ ହେଲେ ନିଜ ଦୋଷ କଥା ନ ଭାବଇ ମନେ ମନେ ସୁଖ ସୌଧ ନୀତି ଗଡ଼ୁଥାଇ। ଏହିପରି ବହୁ କଷ୍ଟେ ଜୀବନ ଲଭିଣ ଯଥାକାଳେ ଲଭଇ ସେ ଆପଣା ମରଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଛାଡ଼ି ନ ଚଳଇ ନରକପୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ। ଯମଦୂତେ ନର ନଗୁଡ଼ରେ ତାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାନା ଦଣ୍ଡ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଯେ ତହିଁ ଯମଦୂତେ ଓ ଚର୍ମ ପାଶେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ନିରତେ। ତାତିଲା ଲୌହ ଖଣ୍ଡର ଉପରେ ଶୁଆନ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣଧାର କରତରେ ତାହାଙ୍କୁ କାଟନ୍ତି। ମଲି ମଲି ବୋଲି ପାପି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ଇ ଦୟା ନ କରି ପିଟନ୍ତି ତୁହାଇ ତୁହାଇ। ତାହାର ବିକଳ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯମଦୂତଙ୍କ ଦୟା ନୁହେଁ ବାରେ। ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ମାନ ନିରନ୍ତର ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ସ୍ଥାନ।
ଦୟା ମାୟା ତିଳେ ହେଲେ ସେ ପୁରରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦେଇଥିବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସିନା ତହିଁ। ବିକଳ ହୋଇ ପାପୀ ଏ ଦୂତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ପରରେ ଆମ୍ଭେ କରିଛୁ ଅନୀତି। ଏଇଥର ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦୟା ବହିବାରେ, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆଉ ନ କରିବୁ ଥରେ। ନ ମାର ଆଉ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ଶରଣ, କ୍ଷୁଧା ସନ୍ଧି ପାଇଁ ଆଣି ଦିଅ କିଛି ଅନ୍ନ। ତୃଷାରେ ସୁଖଇ କଣ୍ଠ ଦିଅ ଜଳ ବେଗେ, ନ ମାର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହେ ଆଉ ରାଗେ। ମତ ଗର୍ବେ ନ କରିବୁ ପାପ କର୍ମ ମାନ, ଦୟା ବହି ଆମ୍ଭ ଦୋଷ କହିବାର କ୍ଷମ। ବହୁତ ବିନୟ ହୋଇ ଦୂତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର କଥା ତିଳେ ଦୂତେ ନ ଶୁଣନ୍ତି। କାଳଦଣ୍ଡ ଧରି ନେଇ ଯମ ନିକଟକୁ, ଛାମୁରେ ଉଭା କରନ୍ତି ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ। ଯମ ଦେଖିଣ ତାହାକୁ ଜିଙ୍ଘାସ କରଇ, କାହିଁ ପାଇଁ ପାପ କର୍ମ ବରିଲୁ ରେ ତୁହି। ଯାହା କରିଅଛୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବୁ, କାନ୍ଦିଲେ କି ଅବା ଏଥୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ତୋର ଉପଯୁକ୍ତ ବହୁ ନର୍କ ଏଥି ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଗିବୁ ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି। କଣ୍ଟକ ଶିମୁଳି ବୃକ୍ଷ ଅଛଇ ଏଠାରେ, ତା ଦେହରେ ଧୂଲା ଦେବୁ ହେବୁ ତୋ କର୍ମ ଫଳରେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ଜଳ ଏ କୁଣ୍ଡେ ନିରନ୍ତର, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବେ ମୋହର କିଙ୍କର। କୁମ୍ଭୀପାକ ଚୌରୌରବାଦୀ ନରକ ଅଛଇ, ସେହି କୁଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିବୁ ଗୋ ତୁହି। 84 ନର୍କ କୁଣ୍ଡ ଏହି ପୁରେ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କରେ ତୁହି ପଡ଼ିବୁ କହୁଛି। ସେ କୁଣ୍ଡ ମାନେ ବହୁ କୀଟ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋକମାନେ ସେହି କୁଣ୍ଡେ ବସତି କରନ୍ତି। ତୋହର ରକତ ମାଂସ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଆଦି ବିନାଶିବେ। ବହୁତ ଗର୍ଜନ କରି ଏପରି କହନ୍ତେ, ପାପୀ ବିକଳେ କାନ୍ଦଇ ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ। ସ୍ମରଣ କରଇ ତାର କରମ ସକଳ, ନିଜେ ନିଜେ ନିନ୍ଦା करे ହୋଇଣ ବିକଳ। ଶୁକର ସଦୃଶ ମଳ କରଇ ଆହାର, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ନିରନ୍ତର। ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମାନ କରିଥାଇ, ତାହାର ସଦୃଶ ଫଳ ତହିଁ ଯେ ଲଭଇ। କାମିନୀର କାମ ମୋହ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସ୍ନେହ, ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରି ହୁଏ କ୍ଷଣେ ମୋହ। ଦୂତଙ୍କୁ ଭୟ କରିଣ କିଛି ନ କହଇ, ଉଚ୍ଚେ କେବଳ ରୋଦନ ସେହି କରୁଥାଇ। କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେପରି ବାୟୁରେ କମ୍ପିତ, ସେହିପରି କମ୍ପମାନ ହୁଏ ତାର ଗାତ୍ର। ଆହାର ନ ମିଳେ କିଛି ସେହି ପୁରେ ତାକୁ, ଜଳ ନ ମିଳଇ ତାକୁ ତୃଷା ମେଣ୍ଟିବାକୁ। କ୍ଷୁଧା କୂଳରେ ଯେବେ ମାଗଇ ଆହାର, ଯମଦୂତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ପ୍ରହାର। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରୁଧିର ପ୍ଲାବନ ହୋଇ, ଆକୁଳ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ ପାପୀ କରୁଥାଇ। ତତଲା ବାଲି ପୁରାନ୍ତି ତାହାର ମୁଖରେ, ତତଲା ବାଲିରେ ଉଭା କରନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ନ ସହି ପାରିଣ ଯେବେ ପଡ଼ିଯାଏ ତଳେ, ବେତ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ଦୂତେ ତାକୁ ବଳେ। ମଲି ମଲି ବୋଲି କରେ ଉଚ୍ଚରେ ଚିତ୍କାର, ଭୟରେ ଉଠିଣ ପୁଣି ଗମଇ ସତ୍ୱର। କିଏ ବା କରିବ ରକ୍ଷା ସମନ ଦଣ୍ଡରୁ, କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେହି ବିପଦରୁ। ପାପୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ସେହି ଜନ୍ତୁପତି, ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି। ସିଂହାସନେ ବସି ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାରନ୍ତି, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ତିଳେ ପକ୍ଷପାତ ସେହି ନ କରନ୍ତି କରି, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ବିହନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ପାପୀଙ୍କି ଦେଖିଲେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼େ ତାହାଙ୍କର, ବନ୍ଧନ କରିଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଅପାର। କାକୁତି ମିନତି କିଛି ନ ଶୁଣନ୍ତି ସେହି, ଉଚିତ ଯାହା ସେ ତାହା ଲଭଇ। ସେ ପୁରରେ କେହି ଯାହା ବୋଲି ନ କହଇ, ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଦାଇଁ। ଦୂତଙ୍କର ରୂପ ଅତିଶୟ ଭୟଙ୍କର, ବିକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦନ୍ତ ଲଙ୍ଗଳ ପ୍ରକାର। ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗମାନ ଲମ୍ବ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ, କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ପେଟ କାହାର ଅଟଇ। ହସ୍ତପଦରେ ଶୋଭିତ ଲମ୍ବ ନଖମାନ, ସେହିମାନେ ପ୍ରହାରନ୍ତି ଧରି ଶସ୍ତ୍ରମାନ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିଷ୍ଠୁର ଚିତ୍ତ ଅଟଇ ତାଙ୍କର, ଦୟା ମାୟା ତିଳେ ନାହିଁ କାହାର ଉପର। ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ କରି ତରାଟି ଚାହାନ୍ତି, ବିକଟ ହସ ହସିଣ ପାଦ ପ୍ରହାରନ୍ତି। ନଖ ଘାତେ ବକ୍ଷ ତାଙ୍କ କରନ୍ତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ, ବିଧାଘାତେ ଅସ୍ଥି ମାଂସ କରନ୍ତି ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିପରି ଯମ ବହୁ ଦୂତେ ଯମର ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଣ ଥାନ୍ତି। ଯମର ବାହନ ଅଟେ ମହିଷୀ ଗୋଟିଏ, ଦୀର୍ଘକାୟ ଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗ ତାର ଶୋଭା ପାଇ। ପ୍ରଳୟ ଗର୍ଜନ ପରି ଗର୍ଜନ କରଇ, ଦେଖିଲେ ପାପୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଶିତେଇ ଉଠଇ। ଯମ ଆଦେଶେ ପାପୀକୁ ଧରିଣ ଆଣରି,
ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଳରେ। ଅନେକ ବିକଳ ହୋଇ ଚିତ୍ତରେ ଭାବଇ ମିଛେ ମୋର ମୋର ବୋଲି ଏ ପାପ ଲୋଭଇ। ପୁତ୍ର ତାର ଧନ ଏତେ ସ୍ନେହ ପାଳିଥିଲି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନୋହିଲେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି। ଏହିପରି ଭାବି କର୍ମ ଆଦରିଣ ସେହି, ଦୁଃଖ ମାନ ସହଇ ଯେ ବିମୁଖ ନ ହୋଇ। ପୁତ୍ର ଯେବେ ତାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଣ କରି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରେ ମୁହେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରି। ସେହି ପିଣ୍ଡ ଯମପୁରେ ପାପୀମାନେ ପାନ୍ତି, ତାହା ଫଳେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହୁଏ ତାର ଶାନ୍ତି। ପତିବ୍ରତୀ ପୁତ୍ର ବଧୂ ପୁତ୍ର ସହିତରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ। ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚିତ୍ତେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତି ଯତନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପିତୃ ପିତାମହ ମୋର ଲଭନ୍ତୁ ମୁକତି। ତେବେ ସେହି ପାପୀ ପାପୁ ମୁକତି ଦିଅଇ, ପାପ ତାପ ବିଦୂରିତ ହୁଏ ଜାଣ ତୁଇ। ଯୋପଦ୍ୟ ଯଦ୍ୟପି ପୁତ୍ର ଯାରକ, କି ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ନିଷ୍ଫଳ ତାହାର। ପିତୃଗଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନ ହୁଏ ତହିଁରେ, ଅଧିକ ପାପ ହୁଏ ତାହାର ଫଳରେ। ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଧିରେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହ, ସଂସାର କର୍ମ କରି ନ ଜନ୍ମାଇଲେ ପୁଅ। ତାର ଧର୍ମ ଫଳେ ପିତୃ ଲୋକେ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ପାପ ମୁକତି ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ପାପୀଙ୍କର ଗତି ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଫଳ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲି ମୁହିଁ ଆହେ ମହାବଳ। ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପଚାରିଲେ କହିବଇ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଯେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦେ ପଡ଼ି ଆନନ୍ଦେ କହିଲା। ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ଦେବ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଚିନ୍ତା କରି, ନିଜ ଆତ୍ମତ୍ରାଣ ଦାସ ଗୀତ ବନ୍ଧ କରି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବାଣୀ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥି ହେଲା ସମାପତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥି ହେଲା ସମାପତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷ୍ୟାଖ୍ୟାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ଯମଦଣ୍ଡ ଓ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ନିରୂପିଣଂ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।